गुंडागर्दी होंदे ही है, भत्ताखोरी पर्चियां वाले बैठे ने इस रोड दे उत्ते। मुल्क में माफिया का कानून है, वो जो चाहते हैं हो जाता है। हम आम इंसान का कुछ नहीं होता। गिरफ्तार ना होया, इंसाफ ना मिलिया, फिर लिहाजा ये गड्डियां वाले मड़नगे इस रोड ते या ही मड़ांगे। ਇਹਦੀ ਮਰ ਗਈ ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਚੌੜੀ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕੁੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜਾ ਗਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਗਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤਿਕੜ ਅਪੜਿਆ ਗਿਆ ਹੀ ਅਪੜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਤੀ ਹੈ, 3 जाना जा चुकी ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और यकीनन आपको याद होगा कि आज से 6 माह पहले जड़ावाला में एक ही ख़ानदान के तेज़ रफ्तार बस ने 12 अफराद को कुचल कर मौत की नींद सुला दिया था। ये मेरे साथ 3 मासूम बच्चे आप देख रहे हैं, जिनका बाप एक यहाँ पर निजी कंपनी की फैक्ट्री में जॉब करता था। जब जॉब करके वो अपने घर वापस आ रहा था तो सड़क के एक साइड पर चलते हुए 5 अफराद को उसी तरह की तेज़ रफ्तार बस ने, जिस ड्राइवर ने ये नहीं देखा कि मेरे सामने इंसान चल रहे हैं या फिर भेड़ बकरियां चल रही हैं, तो उस ड्राइवर ने जो नशे में धुत था, तेज़ रफ्तार बस उन 5 अफराद पर जो सड़क के साइड पर चल रहे थे उनके ऊपर चढ़ा दी और इस हादसे में 3 अफराद जो हैं वो मौत की वादी में चले गए हैं। इन बच्चों का क्या कसूर था जिनका बाप इनकी कफालत करके घर वापस आ रहा था? और ऐसे तेज़ रफ्तारी बस की ड्राइविंग करने वाले जो ड्राइवर हजरात हैं, जिनके बारे में हमने माजी में भी आपको बताया था कि खुदारा ऐसे ड्राइवरों के टेस्ट होने चाहिए और देखना चाहिए कि क्या इनके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी है या फिर इनको हमारी ट्रैफिक पुलिस ने सिर्फ लोगों का कत्लेआम करने के लिए इनको लाइसेंस दिए हुए हैं। बहुत इस इलाके के जो लोग हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज है और इनका ये कहना है कि अगर हमारे प्यारों के कत्ल का बदला या फिर इंसाफ ना मिला तो हम इस रोड को बंद कर देंगे और इस रोड पर चलने वाली गैर कानूनी ट्रैफिक को भी मुकम्मल तौर पर इस रोड पर नहीं आने देंगे। इनसे बारी बारी बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये हादसा कब पेश आया और जो मरने वाले थे वो सड़क पर कहाँ पे चल रहे थे कि उनके ऊपर तेज़ रफ्तार जो बस है वो चढ़ दौड़ी और उसके बाद 3 अफराद जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गए और इस हादसे में 2 अफराद अभी भी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। अंकल जी, मैं तुसीं दसो की लगदे हो ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ? मेरे पोते ने ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? बाजी उठो फैक्ट्री निकले है, अपनी साइड से खड़े ने और जा गलत साइड से ने मार दिते ने बस। ਇਹ ਬੱਸ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ? चौड़ी वाले ने फैसलाबाद आ रही सी। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ? नहीं दरम्यान ने अपनी साइड जा रहे घर दे सड़क भी छड़ी है, कच्चे रोड भी छड़िया तो जा चढ़े तो अपने बिल्कुल दीवार न जा रहा सी। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਬਲ ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਰੋਡ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ? ये सिंगल रोड है, ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਜੀ? हाँ जी, सर्विस इंडस्ट्री के कोल है। ਅੱਛਾ, वो फैक्ट्री चो निकलिया सर्विस चो काम करके तो अपने जाके ते मोटरसाइकिल लैन लगा, ये उत्ते चढ़ दिता इन्होंने। ਬੱਸ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ हाँ बस तेज आ रही सी गेट ਤੇ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਨ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਵੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਵੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਸੀਮ ਅਬਾਸ। ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ। ਇਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕੁ ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲੜਕੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਤੀ ਹੈ, 3 ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਂਦੇ ਹੀ ਇਹ ਭੱਤਾਖੋਰੀ ਪਰਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੇਖਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧੀਰ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾੜੋਵਾਲ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਚੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਵਿੜਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਚਲੀਸਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਅਫਰਾਦ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਬਹਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਖਟਿਆਲਾ ਵਿੜਕਾ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੇਖਮ ਦਾ, ਚੱਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਰੀਦਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਉਹ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਯਾਰਾ ਬਾਈ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਤਾਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਤਾਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਤਾਵਣ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਏ ਆ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, FIR ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਾਬਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ 3 ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਵੇ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ 3 ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੇਗੀ ਪੁਲਿਸ। ਚਲੋ ਜੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਲਿਆਦਾ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੜਨਗੇ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂ ਹੀ ਮੜਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਗੇ ਜਾਂ ਹੀ ਲੰਘਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾੜਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਿਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਨਾ ਪਿਆ ਹੀ ਅਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜਾਂਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤਿਕਰ ਅਪੜਿਆ ਗਿਆ ਹੀ ਅਪੜਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਲਿਆਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਤਲੁਕਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘਿਆ ਵੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲ ਕਿ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਫਿਲਹਾਲ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਵਣ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਤਾਵਣ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬੜੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੇਗੀ ਤੇ ਉਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਕੁਚਲਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੜਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਨੇ ਕੁਚਲਿਆ ਜੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ। ਉਹ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਹਾਦਸੇ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ? ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ? ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਮਨ ਕਰਨੇ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਵਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਰੋਡ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਾਦਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪੈਗਾਮ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਦੁਆ ਫੈਤਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਨਸਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ की तो गल को नहीं है, इंसाफ होना चाहिए। एक और भी भाई हमारे साथ मौजूद हैं जिनके भाई को जो है वो इसी हादसे में जो है वो कुचल के मार दिया इस तेज़ रफ्तार बस ने। भाई आपका जो भाई था वो भी इसी फैक्ट्री में काम करता था जहाँ पे ये भाई काम करते थे? जी, इसी फैक्ट्री में काम करता था हमारा भाई। वो भी शादीशुदा थे? नहीं, अभी इसकी शादी नहीं हुई थी। वो अकेला कमाने वाला था हमारे घर का। अभी हम तो स्टडी करते हैं तो वही कमाने वाला, अपनी माँ की कफालत करने वाला, हमारे घर को सारे चलाने वाला वही था। तो अभी फैक्ट्री से निकला है 8:30 बजे, रोड से नीचे जा रहे हैं, फुटपाथ के करीब एक खुली ज़मीन है यानी कि मिट्टी वाली, उधर जा रहे हैं। ड्राइवर ने 5 फुट हट के उसको हिट किया है, रोड से नीचे आके 5 फुट। अच्छा, ये लोग रोड से नीचे चल रहे थे? बाकायदा वीडियो में देखा जा सकता है, वीडियो भी मेरा ख्याल मीडिया पे चली है उसी दिन, ठीक है। उससे पता चल जाता है कि कितना हमारा बच्चों का कोई कसूर नहीं है, वो रोड से नीचे जा रहे हैं। ये ड्राइवर नशे में आते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, हमें कोई नीचे भी नहीं आराम से चलने देते रोड से नीचे। तो ये तो खुली हमारे साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। आए दिन हमारे रोड पे वाक़यात होते हैं। 10-11 किलोमीटर रोड है हमारा, सिंगल रोड है। इनका रूट भी इधर नहीं है, ठीक है। देखें, रूट भी नहीं है और फिर भी चल रही है और फिर भी हमारे लोगों को हिट किया जा रहा है। अच्छा, इन्होंने भी कहा कि ये बसों का रूट नहीं है, तो फिर बसें किसके आशीर्वाद से इस रूट पर आ जाती हैं? ये देखिए, हमारे मुल्क में माफिया का कानून है, वो जो चाहते हैं हो जाता है। हम आम इंसान का कुछ नहीं होता, हम मर जाएं, वो एक पंजाबी की कहावत है, मारे दी मर गई माँ कोई नहीं लेंदा ना,
ਚੌੜੀ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕੁੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਚੌਧਰੀ ਗੁੰਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਰਾਜ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। 3-4 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਮ-ਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਫਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਖੁਦ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੱਸੋ? ਹੁਣ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਦ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਹਾਦਸਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਕੈਂਸਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਲਾਲ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਤਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫੌਤ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਦਨਾਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਰੇਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰੰਬਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਸਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਜਸਟਡ ਰੋਡ ਹੈਗਾ, ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਸਾਂ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇhtਜਾਜ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਤਾਲਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਮਦੋਰਫਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।